हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एबे मु आलोचना करी +3 2 सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, एजुकेशन ऑनर्स एवं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी। सहित मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 4th सेमिस्टर पर्यंत समस्त कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना कर सारी। आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। तो चलतु आलोचना करवा आज विषय वस्तु सिलेबस। यूनिट 1 स्वाधीनतार गुरुत्व। मु प्रथम शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना करी, तापर लंग क्वेश्चन आलोचना करी। साधारणतः स्वाधीनता शब्दटी लाटिन शब्द डैश रु उद्धृत लिबर। लाटिन शब्द लिबर अर्थ होची मुक्ति। समस्त प्रकार श्रृंखला बा बंधनर मुक्ति को डैश स्वाधीनता कहा जाए नास्तिवाचक। डैश तत्व साधारणतः नास्तिवाचक स्वाधीनतार धारक अटे उदारवादी तत्व। दार्शनिक डैश नास्तिवाचक स्वाधीनतार प्रवक्ता अटंती जॉन लॉक। व्यक्तिर अर्थनैतिक क्षेत्र में राष्ट्रर हस्तक्षेप को बारण करने नीति को डैश कहा जाए अबाध नीति। नियंत्रण युक्त समाज मंगल कारक स्वाधीनता को डैश स्वाधीनता कहा जाए आस्तिवाचक। आस्तिवाचक स्वाधीनतार प्रवक्ता होउचंती दार्शनिक डैश हार्लट लास्की। डैश का मतरे स्वाधीनतार अर्थ प्रतिबंधक अनुपस्थिति नुहे बरं व्यक्तित्व विकास पाई उद्दिष्ट चिंताधारा अटे। महात्मा गांधी। व्यक्तिर व्यक्तित्वर पूर्ण विकास पाई स्वाधीनता डैश स्वाधीनता एक डैश शर्त अपरिहार्य। डैश का मतरे मनुष्य मुक्त भाव जन्म होई थाए, किंतु तार जीवनचर्या प्रतिबंधक युक्त अटे। रूस। कौनसी नियंत्रण विहीन जीवन धारार अर्थ होची डैश प्रकृति स्वाधीनता। जड़े व्यक्ति राष्ट्रर नागरिक भावे जो स्वाधीनता उपभोग करिथाए ताको डैश कहा जाए राजनैतिक स्वाधीनता। व्यक्ति निजर बुद्धि और विवेक बल कार्य संपादन करिवार स्वाधीनता को डैश कहा जाए नैतिक स्वाधीनता। जेउ स्वाधीनता बल गोटे राष्ट्र तार सार्वभौमत्व बजाय रखा सक्षम हुए ताहाको डैश कहा जाए जातीय स्वाधीनता। सतत जागृति डैश रक्षा कवच अटे स्वाधीनतार। जॉन स्टुआर्ट मिल को पुस्तकर नाम डैश ऑन लिबर्टी। मिलित जातिसंघर सार्वजनीन मानविक अधिकार घोषणा नामा डैश मसीह कार्यकारी होइतिला 1948। सार्वजनीन मानविक अधिकार घोषणा नामा डैश धारारू डैश धारा मध्य चिंता और अभिव्यक्तिर स्वाधीनता वर्णित होता है। 18-20 विश्व प्रकट करिबा अभिव्यक्ति वाक् स्वाधीनता और भिन्न मत प्रकाश करिबार स्वाधीनता प्रत्येक व्यक्ति पाई डैश अटे अपरिहार्य। दासत्वरु मुक्त हेबा अर्थ सामाजिक डैश रु मुक्त हेबो प्रतिबंधक। डैश मसीह युक्तराष्ट्र अमेरिकार दासत्वरु मुक्ति घोषणानामा जारी होइतिला 1863। साधारणतः स्वतंत्रतार अर्थ नुहे समस्त डैश अनुपस्थिति प्रतिबंधक। भारतीय संविधान डैश रे विश्वास अभिव्यक्ति और भिन्न मत प्रकाश करिबार स्वतंत्रता विषय वर्णना करा जाइछि। प्राकथन। प्रत्येक व्यक्ति तार मन शरीर और आत्मा उपरे सार्वभौम क्षमतार अधिकारी एकथा डैश
କହିଥିଲେ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍। ଲାଟିନ୍ ଶବ୍ଦ ଲିବର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମୁକ୍ତି। ଅସ୍ଥିବାଚକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରବକ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଦାର୍ଶନିକ କିଏ ଅଟନ୍ତି? ହାର୍ଲାଣ୍ଡ ଲାସ୍କି। ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ସାର୍ବଜନୀନ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଘୋଷଣାନାମା କେଉଁ ମସିହାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା? 1948। କେଉଁ ମସିହାରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତି ଘୋଷଣାନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲା? 1863। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲଙ୍କ ପୁସ୍ତକର ନାମ କ'ଣ? ଅନ୍ ଲିବର୍ଟି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିତ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବୁଝାଏ। ନାସ୍ତିବାଦକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ବାହ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରହିତ ଅଖଣ୍ଡ ଓ ଅସୀମ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ନାସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ନାସ୍ତିବାଦକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କେଉଁ ଆଦର୍ଶ ନୀତିକୁ ଅନୁସରଣ କରିଥାଏ? ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦ ଆଦର୍ଶ ନୀତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? କେତେକ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ଆସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଆସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ରସ୍, ହେଗେଲ, କାଣ୍ଟ, ଟି.ଏଚ୍. ଗ୍ରୀନ୍, ବାର୍କର, ଲାସ୍କି ଇତ୍ୟାଦି ଆସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ପ୍ରବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଆଇନର ପରିସର ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟରେ ସମାଜର ସାମଗ୍ରିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବା। ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନ ଜୀବନଧାରାର ଅର୍ଥ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଏହାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିହୀନ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଯାପନକୁ ବୁଝାଏ। ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? 2ଟି ବା 3ଟି ବାକ୍ୟରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥିବା ସ୍ୱାଧୀନତା ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯେଉଁ ସମାନ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ରାଷ୍ଟ୍ରର ବ୍ୟାପାର ବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଅଧିକାରକୁ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ଯେପରିକି ମତଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର, ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାର ଅଧିକାର, ସରକାରୀ ପଦପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଇତ୍ୟାଦି। ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅନୁସାରେ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବୃତ୍ତିଗତ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଶୋଷଣ ରହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅର୍ଥଜନିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମୁକ୍ତ ରହି ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା, ସୁରକ୍ଷା, ଏକତା ଓ ଅଖଣ୍ଡତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିହାର, ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ସହାବସ୍ଥାନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅଧିକାର ଅଟେ। ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ହାସଲ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ଚିରନ୍ତନ ଜାଗୃତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରକ୍ଷା କବଚ ଏହି ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ହାସଲ ସହିତ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସଚେତନଶୀଳ ହେବାକୁ ଚିନ୍ତନର ଜାଗୃତି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ରକ୍ଷା କବଚ କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଅର୍ଥନୀତି ମୁକ୍ତ ସାମାଜିକ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ସର୍ବସାଧାରଣ ନିରାପତ୍ତା, ସାମୂହିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା,
ଏବଂ ଅନ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିପନ୍ନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୁକ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୁକ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ନିରାପତ୍ତା କ'ଣ? ବିଧିବଦ୍ଧ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୁରକ୍ଷାମୂଳକ ନିରାପତ୍ତା କୁହାଯାଏ। ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତିବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କ ମତରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗୁଣାତ୍ମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଆଇନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ? ବୈଧାନିକ ଆଇନ ବଳରେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଇନର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଉପରେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କିପରି ରହିଥାଏ? ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନିରାପତ୍ତା ରକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ବରଂ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। 3ଟି ବା 4ଟି ବାକ୍ୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଶବ୍ଦଟି ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ ଲିବରରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି। ଏହି ଅର୍ଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୃଙ୍ଖଳା ବା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ ପାଇଁ ମୌଳିକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତି ତା'ର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ବିକାଶ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ନାସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ନାସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅର୍ଥ ବାହ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିଶେଷତଃ ସପ୍ତଦଶ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଉଦାରବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ହବ୍ସ, ଲକ୍, କ୍ୟାଣ୍ଟର-ଗ୍ରୀନ, ବାର୍କର ଇତ୍ୟାଦି ନାସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, ଆସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସାର ହୋଇଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ବାର୍କର, ଲାସ୍କି, ଗାର୍ନର, ଲାସୁଏଲ, ବନହାମ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ ପାଇଁ ବା ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଟକଣା ଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କଟକଣା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବିପନ୍ନ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? କୌଣସି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବିହୀନ ଜୀବନ ଧାରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରଦତ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ହିଁ ପ୍ରକୃତି ସ୍ୱାଧୀନତା। ହବ୍ସ, ଲକ୍, ରୋଜ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରାକୃତିକ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହାକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ। ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଏବଂ ସମାଜର ଆଇନ କାନୁନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଭାଷା ଓ ଆଞ୍ଚଳିକତା ନିର୍ବିଶେଷରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା, ସାମାଜିକ ଆଇନ ନୀତିକୁ ପାଳନ, ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସ୍ୱାଧୀନତା ବିଚରଣ, ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ, ପରିବାର ଗଠନ ଆଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ସାମାଜିକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ପରିସରଭୁକ୍ତ। ନେକ୍ସଟ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ଲାସ୍କିଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ୟାପାରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଅର୍ଥ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା।
ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ବା କରିଥାଏ। ଭୋଟ ଦାନ କ୍ଷମତା, ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବା, ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା, ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ଆଦି ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାର ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରମ, ବ୍ୟବସାୟ, ଚାକିରି କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥନୈତିକ ବୈଷମ୍ୟକୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ମୁକ୍ତ ପରିବେଶ, ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଇବା, ଆର୍ଥିକ ସଂସ୍ଥାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ଆହରଣର ମୁକ୍ତତା ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଅଟେ। ନେକ୍ସଟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କ'ଣ? ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟବସାୟରେ ସମସ୍ତ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ସମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାସଲ କରିବାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କୁହାଯାଏ। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଭାବରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାସଲ କରିବେ। ଯୁଦ୍ଧ ପରିହାର, ଅସ୍ତ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ, ହସ୍ତକ୍ଷେପ ରହିତ ପରିବେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ଏକ ସହଯୋଗୀ ବାତାବରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରର ସଂଗଠନ ମାନଙ୍କରେ ସାମିଲ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ୱାଧୀନତା କୁହାଯାଏ। ଦାୟିତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତତା କ'ଣ? ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତତା। ଦାସତ୍ୱରୁ ମୁକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତି ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା। ମାର୍କ୍ସବାଦୀ ଦାର୍ଶନିକମାନେ ପୁଞ୍ଜିବାଦକୁ ଦାସତ୍ୱ ଉଦ୍ରେକକାରୀ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲେ। ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବୈଷମ୍ୟ, ଶୋଷଣ ଓ ନିର୍ଯାତନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଦାସତ୍ୱ ମୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବର୍ଣ୍ଣ ବୈଷମ୍ୟ ନୀତି ଥିଲା ଏବଂ ଦାସତ୍ୱ ମାନେ ଚାକର କରିକି ଘରେ ରଖୁଥିଲେ, ସେଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଆମେ ଦାସତ୍ୱ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ଆମର ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଦୂର କରିବା ଏବଂ ବିଦ୍ୱେଷ ଦୂର କରିବା, ଜାତିଗତ ବିଦ୍ୱେଷ ଯେଉଁ ଥିଲା, ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଜାତି, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତାରତମ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦାସତ୍ୱ ମୁକ୍ତି ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ଷା କବଚ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାଧନ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହାକୁ ରକ୍ଷା କବଚ କୁହାଯାଏ। ଯଥା, ପ୍ରଥମତଃ ସମ୍ବିଧାନ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ସତତ ଜାଗୃତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇଥାଏ। ତୃତୀୟରେ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନାଗରିକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ। ନେକ୍ସଟ, ଚତୁର୍ଥରେ, ଆଇନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ରକ୍ଷା କବଚ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାରରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତାହା ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି, ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶର ପ୍ରମୁଖ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତା, ଭାବନା ଓ ଅନୁଭୂତିକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ମିଳିଥାଏ। ଏହା ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହଜରେ ହାସଲ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅନ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଆଲୋଚନା କରିବି। ନମସ୍କାର।